So good afternoon to everybody. Welcome to the today class of the transfer of property or the law of property, which is the second year first semester course, and rather we can say third semester course. And we are dealing over the today class the doctrine of the part performance, that is section 53 capital A. So I posted something on the screen. Please, anyone can unmute and read what I put it on the screen. Yes, so that I could know that you are with me. I am with you. Yes, please. Unmute and read what I posted on the screen so that it give the. So, doctrine of part performance, Very section good. 53A of Transfer of Property Act 1882, doctrine of Yes, doctrine of. Yes. part performance. Okay. Professor Dr. Muhammad Sahib Hussain. Very good. So it is a doctrine of part performance. Now mute. Yes, it's the doctrine of part performance. So it's a section 53 capital A. That is the thing where we want to make it out. So let us see the another screen to see what actually it says. Of course, I have given the even the theoretical aspect also here. So let us see the next screen. What it can say is what it conveys. That it can say that. Yes, doctrine of part performance, the section 53 capital A of the Transfer of Property Act of 1882. So what this doctrine says, the doctrine of part performance stops a transferor from taking any advantage of on account of non-registration of document. Suppose he transferred that property, the property is immovable property for the consideration to the transferor, and transferor took the possession of it. Later on, they said, okay, the half of the amount that he paid. So suppose if the property, the house cost is, let you presume it 40 lakhs. So 20 lakhs he has paid. I made with an agreement. So in 20 lakhs, he has took the position of it. After the registration, that he will pay the rest of the 20 lakhs. So that was an agreement would be there. So that is the thing. The doctrine of part performance prevents a transferor from taking any advantage on account of non-registration of document. Still registration is not there. But at that time, can the transferor say that now evict it? Because the same 40 lakhs house, somebody said, sir, you are selling with the cheap rate. Better the cost is now more. So I will give 70 lakhs for that one. So he changed the mind and he said, no, please, you vacate it, because if you want, I can give your 20 lakhs with the interest also. Please go away. And I don't want to sell it. And later he cannot say. Once he agreed over there, and B is, suppose A gave such a property to B, and B accepted it, and gave the 20 lakhs as an advance, and there was a little agreement, but only the thing they have not, still the A did not register it. So when A did not register it, A will not take an advantage of the non-registration by eviction of the B, because of the B I gave the transferee is B, transferor is A. Let us see the example. In our example, transferor is A and transferee is B. Property is house. Worth is 40 lakhs. How much B paid? 20 lakhs. The remaining 20 at the time of registration. Meanwhile, when A did it, what he did it, C came, I will give the 70 to 80 lakhs, please sell the property to me. So with that, what he says, A want to evict the B. Can A does so? Yes? Sir, Can A does so? it is advantage తీసుకుంటుందనా? See, already 20,000, that 20 lakhs paid by the B. Only registration is due. And possession of the property is given to B. And B enjoying the property. Meanwhile, C came over there and he said, we are selling at the cheap rate, the 40 lakhs, because now that the same house is cost is 80 lakhs, because there is the international airport adjacent to your, near to the locality. The rate is so much increased over there, and you fellow, you did not have any knowledge of it, but 80 lakhs I will pay you. Can the A will evict the B? Answer is no, because B take the advantage of the section 53A, part performance. That is the thing they say. Doctrine of part performance prevents a transferor, here example A, from taking any advantage on account of non-registration of documents, provided that the transferee has performed his part of the contract
because he said transfer EB, I would like to give the rest of the 20 lakhs at the time of the registration, and in pursuance to the performance, the transferee has taken the position of some part of the property. Already the property is possession is given to the B, or the full position, or a quarter position, or the half position, but he is having certain position. So at that instance, B will take the advantage of section, yes, section, section 53, capital A. Capital M. Section 53 capital A అనాలా, 53A అనద్దు. రాయేటప్పుడు అనకుండా నడుస్తుంది, ఏ క్యాపిటల్ రాయాలా, మీ ఇష్టం ఇచ్చినట్టు రాయొద్దు అక్కడ. సార్ ఎవరు చెప్పారు సార్, ఎవరు చెప్పింది, అది ఉన్నదే సంగతి. మీకు ఎట్లా తెలుసు సార్, చూపెడతా ఇప్పుడు నేను. ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాపర్టీ యాక్టే తీస్తా ఇప్పుడు నేను. టీపీ యాక్టే బేర్ యాక్ట్ చూసి చూపెడతా, ఎట్లా రాయాలో కూడా చూపెడతాను నేను దాంట్లో. హౌ ఇట్ కెన్ బి రిటర్న్. యూ కెనాట్ రైట్ 53-A, no, that is not the style of writing. 53 no hyphen capital A, పక్కకే పెట్టాలి క్యాపిటల్ ఏ, స్మాల్ ఏ కూడా రాయొద్దు. చూసారా ఎక్కడ 53A కనబడుతుందా లేదా, కనబడుతుందా లేదా? 53A పార్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్. మళ్ళీ చూడండి దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎట్లుంటది. 53A అట్లనే రాయాలా. ఎట్లున్నది ఇప్పుడు? 53 క్యాపిటల్ ఉన్నదా, ఏ స్మాల్ ఏ ఉన్నదా? క్యాపిటల్ ఏ. క్యాపిటల్ ఏ అంటే, క్యాపిటల్ ఏ అంటే అర్థం ఏంటిది చెప్పాలా, అర్థం కూడా చెప్పాలి నాకు. ఆర్టికల్ అని సార్, ఆర్టికల్ అంటే ఏ అనండి, అది ఆర్టికల్ అంటారా అండి? ఎప్పుడైతే అమెండ్మెంట్ తర్వాత అమెండ్మెంట్ వస్తుందో, తర్వాత ఇన్సర్ట్ చేస్తారో, దాన్ని స్మాల్ లెటర్తో చూపెట్టారు, దాన్ని క్యాపిటల్ లెటర్తో చూపెడతాడు. ఇది అమెండ్మెంట్ 1929 ఇక్కడ కింద రాస్తాడు, ఎక్కడనో కింద రాస్తాడు, చూపెడతాను. ద ఇన్సర్టెడ్ బై ద యాక్ట్, ఎస్ 20 of the 1929 సెక్షన్ 16 లో ఇచ్చాడు. ఇది కొత్త అమెండ్మెంట్ పెట్టారు కాబట్టి 1929 లో అది సెక్షన్ 16 లో వచ్చింది అమెండ్మెంట్. అది ఆనాడు ఆ యాక్ట్ కాబట్టి అది ఏం చేస్తారు, ఏదైనా ఇప్పుడు కొత్త ఆర్టికల్ ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే దాన్ని, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 53 ఉన్నది ఇక్కడ ఉందా అండి. 53 ఫ్రాడులెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ మీద చూసాం కదా మనం, 53 ఉన్నది కాబట్టి కొత్తది ఎప్పుడన్నా ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, క్యాపిటల్ ఏ పెట్టాలా, మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు రాయదు. హైఫన్ పెడతా సార్, బ్రాకెట్లో పెడతా సార్, ఇది పెడతా, ఏం పెట్టదు, ఎట్లున్నది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా రాయాల్సిందే. కాల్ స్పేడ్ యాజ్ ఏ స్పేడ్ ఓన్లీ, రైట్ ద వే ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ ఇన్ ద బేర్ యాక్ట్. 53 క్యాపిటల్ ఏ చదివేటప్పుడు ఏం చేయాలా, 53 క్యాపిటల్ ఏ అనాలా, రాసేటప్పుడు ఏం చేయాలా, 53 క్యాపిటల్ ఏ రాయాలా. స్పేస్ పెట్టాలా పెట్టద్దా, పెట్టద్దు. హైఫన్ పెట్టాలా పెట్టద్దు. సర్కులర్ బ్రాకెట్ పెట్టాలా, ఏం పెట్టద్దు. ఎందుకంటే ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్లో అదే రాసింది కాబట్టి మీరు అదే స్టైల్లో రాయండి. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్ ఎస్. ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ఎందుకు పెట్టి తెలిసిందా అండి? అమెండ్మెంట్లో వస్తుంది కాబట్టి, తర్వాత ఇన్సర్ట్ చేస్తారు కాబట్టి, దాన్ని 53 ఆల్రెడీ ఉన్నది కాబట్టి దాన్ని క్యాపిటల్ ఈగా పెట్టారు. అది సంగతి. ఓకే, నౌ విల్ సీ దట్ వాట్ అదర్ థింగ్స్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం, మరి ఏంటిది, ఏం ఇచ్చింది ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ లో, రైట్. సో నౌ విల్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్. కెన్ ఎనీబడి విల్ రీడ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ప్లీజ్? అన్మ్యూట్ అండ్ రీడ్. ఎస్, అన్మ్యూట్ అండ్ రీడ్. Example, sir. Yes, read. A contract for the sale of land has been entered into between A and B. The transferee has paid the price entering into possession and is willing to carry out his contractual obligations. As registration of the transfer of the land has not been effected, A, the transferor, seek to effect B from the land. In such situation, doctrine of part performance operates, and it provides that A cannot effect B from the land. Land as B will not be allowed to suffer simply because formality or registration has not been complied with.
అది ఆర్ కాదు, ఆఫ్ అది. sir. ఎస్. ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పాడంటే, ఏ కాంట్రాక్ట్ ఫర్ ద సేల్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ హస్ బీన్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు బి బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి. ఏ బి మధ్య కాంట్రాక్ట్ ఉన్నదండి. ఓకే, గుడ్ అయింది. ఏంటి ఈ కాంట్రాక్ట్? ల్యాండ్ ఉన్నది. ల్యాండ్ ఏంటిది? ఇమ్మౌబుల్ ప్రాపర్టీ. ట్రాన్స్ఫర్ ఎవరు? బి ఇయర్. సో ట్రాన్స్ఫర్ ఏం చేసిండు? పేడ్ ద ప్రైస్ ఎంటరింగ్ టు ద పొజిషన్, అంటే కొంత పైసలు ఇచ్చేసిండు. సే అబౌట్ అది 40 lakhs ఉన్నది అనుకుందాం, 20 lakhs ఆల్రెడీ ఇచ్చేసిండు. ఎవరు ఇచ్చిండ్రు? బి ఇచ్చిండ్రు. ఎవరికి ఇచ్చిండు? ఏకి ఇచ్చిండు. ఏ ఎవరు? ట్రాన్స్ఫరర్. బి ఎవరు? ట్రాన్స్ఫరీ. ల్యాండ్ ఏంటిది? ఇమ్మౌబుల్ ప్రాపర్టీ. వర్త్ ఎంత? 40 lakhs. ఇది క్లియర్? Yes, sir. అండ్ ఇంటి పొజిషన్ లో ఎవరు ఉన్నది ఇప్పుడు? ల్యాండ్ B. బి పొజిషన్ లో ఉన్నది. అండ్ ఈజ్ విల్లింగ్ టు క్యారీ అవుట్ హిజ్ కాంట్రాక్చువల్ అబ్లిగేషన్. ఏం కాంట్రాక్చువల్ అబ్లిగేషన్ ఉన్నది ఇంకా బి మీద? మిగతా పైసలు ఇచ్చి, అంటే ఇంకా 20 లక్షలు ఇచ్చి అది ఆయన పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలి. Yes, sir. ఎస్. సో యాజ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ల్యాండ్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ ఎఫెక్టెడ్, అంటే ఇంకా కాలేదు. ఏం కాలేదు? రిజిస్ట్రేషన్ కాలేదు. ఎవరి పేరు మీద? బి పేరు మీద. ఎవరి పేరు నుండి? ఏ పేరు నుండి. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? Clear, sir. Yes, sir. ఎస్. ఏ ద ట్రాన్స్ఫరర్ సీక్స్ టు ఎవిక్ట్. ఏ అంటాడు? ఎందుకంటే తెలుసా అండి? బి ఫ్రమ్ ద ల్యాండ్. అరే పిచ్చోడా, ఏ ల్యాండ్ పక్కకే ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ పడుతుందిరా బాబు, నువ్వు 40 లక్షలకి అమ్ముతాను, అది డబల్ అవుతుంది, 80 లక్షలు అవుతుందిరా బాబు, ఎందుకు అమ్ముతాను, నేనైతే 80 లక్షలు అని ఈవిక్ట్ చేసేసాయి బీని అని ఆశ చూపెడతాడు. ఎవరు? సి. సిచ్యువేషన్, ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద సిచ్యువేషన్ హియర్. ఫిక్షన్, హైపోథెటికల్ ఫిక్షన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను నేను. అయితే ఇన్ సచ్ సిచ్యువేషన్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ పార్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆపరేట్స్ అండ్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ దట్ ఏ కెనాట్ ఎవిక్ట్ బి. ఎందుకు చెప్పండి? ఎందుకు చెప్పండి? సార్ 20 లక్షలు ఇచ్చేసిండు వాడు, కాగితాలు కూడా రాసుకున్నారు, కాకపోతే రిజిస్ట్రేషన్ కాలేదు. పొజిషన్ బీలో ఇచ్చిండు. వాడు 80 లక్షలకు అమ్ముతాడు కాబట్టి వాడు అట్లా చేస్తాడంటే ఇంకోటి వస్తాడు, అరే వానికి 80కి అమ్మకరా అని వానికి ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ నేను మొత్తం 100 లక్షలు ఇస్తాను రా అంటాడు. కాబట్టి డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ పార్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఏమవుతుందంటే, అవైలబుల్ టు ద బి దట్ ఏ కెనాట్ ఎవిక్ట్ బి ఫర్ ద ల్యాండ్ యాజ్ బి విల్ నాట్ బి అలౌడ్ టు సఫర్ సింప్లీ బికాస్ ఫార్మాలిటీ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ నాట్ బీన్ కంప్లైడ్ విత్. అంటే ఒక ఫార్మాలిటీ కంప్లీట్ కాబట్టి బీని మాత్రం ఎవిక్ట్ చేయలేము. ఎందుకంటే ఇందులో జస్టిస్, ఈక్విటీ అండ్ గుడ్ కన్సైన్స్, ఈక్విటీ ప్రిన్సిపల్ వర్తిస్తాయి. ఏం వర్తిస్తాయండి? ఈక్విటీ ప్రిన్సిపల్స్ వర్తిస్తాయి. So now we will see that another slide. Yes, doctrine of part performance prevents the transfer from taking any advantage. ఎవరిని ప్రివెంట్ చేస్తుంది? ట్రాన్స్ఫర్ అని. ఫ్రమ్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీ అడ్వాంటేజ్ ఏంటిది? ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ నాన్ రిజిస్ట్రేషన్ కానంత మాత్రాన ఏ కెనాట్ టేక్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఇట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Clear, sir. ఎస్. ప్రొవైడెడ్ దట్, మరి ఒక కండిషన్ పెట్టిండు. ఏది? ఒక తోక ఇక్కడ. ప్రొవైడెడ్ దట్ ట్రాన్స్ఫరీ, అంటే ఏబిసిల ట్రాన్స్ఫర్ ఎవరండి? బి. హ్యాస్ పెర్ఫార్మ్డ్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కాంట్రాక్ట్. ఏంటి? 20 లక్షలు ఆల్రెడీ ఇచ్చేసిండు, పొజిషన్ లో ఉన్నాడు. ఇన్ పర్సన్స్ టు ద పాన్, అంటే మిగతా 20 లక్షలు కూడా ఇచ్చేస్తాడు కాబట్టి రెడీలో ఉన్నాడు. నువ్వు రిజిస్ట్రేషన్ చెప్పి మిగతా ఇచ్చేస్తావు 20 లక్షలు. ఓకే. ద ట్రాన్స్ఫరీ హ్యాస్ టేకెన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ. ఆల్రెడీ ట్రాన్స్ఫరీ కొంత పొజిషన్ కూడా చేసేసిండు, ప్రాపర్టీని చేసిండు. అందులో ఏంది? ఎట్లనే నాకు వస్తుంది కానీ ఏం చేసిందంటే, మొత్తం అక్కడ మొత్తం పిచ్చి చెట్లు, అంత వీడ్స్ ఉండే, వీడ్స్ ప్లాంట్స్, ద వీడింగ్ ప్లాంట్స్ ఉంటే అన్ని తీసేసి ఏం చేసిండ్రు అక్కడ. ఏం పెడతారంటే జనరల్లీ ఇంట్లల్లో ఏ చెట్లు పెట్టుకుంటారంటే, ఏ మొక్కలు పెట్టుకుంటారంటే చెప్పండి, చెప్పాలా? తొందరగా చెప్పాలా? పూల మొక్కలు, పండ్ల మొక్కలు, కూరగాయల మొక్కలు. ముందుగాల నిమ్మకాయ చెట్టుది పెడతారు, కళ్యాణది పెడతారు, తులసి చెట్టు పెట్టుకుంటారు. కాకపోతే ఇక మిగతా పూల చెట్లు అంటే పూల చెట్లు పెట్టుకుంటారు. ఇంకా స్పేస్ బాగున్నది అనుకోండి, ఇక కూరగాయల చెట్లు పెట్టుకుంటారు, లేకుంటే పుదీనా, కొత్తిమీర పెట్టుకుంటారు. ఎందుకంటే ఇది ఎసెన్షియల్ ఐటమ్స్ కాబట్టి. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ జనరల్లీ దట్ పీపుల్ విల్ మేక్ ఇట్ అవుట్ ఇన్ ద హౌస్. ఇంకా మంచిగా స్పేస్ ఉన్నది అనుకో, మామిడికాయ పెట్టుకుంటారు, నిమ్మకాయ, జామకాయ పెట్టుకుంటారు. ఇంగ్లీష్లో చెప్పండి సార్, ఇంగ్లీష్లో చెప్పండి అండి. మ్యాంగో అండ్ గోవా, సార్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. కానీ సార్ తాటి చెట్టు పెట్టుకుంటారా సార్ ఎవరైనా? నో సార్.
పెట్టుకోరు తాటి చెట్టు. ఉమ్. ఒక్క కాల్ వస్తుంది మరి, వద్దులేండి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు తెలుసు ఆయనకు, ఎందుకంటే ఆన్లైన్ లో ఉంటారని తెలుసు కదా. తాటి చెట్టు పెట్టుకోరండి ఎవరు. ఓకే సార్. సో నౌ ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే పొజిషన్ ఆఫ్ ది సమ్ ప్రాపర్టీ ఉన్నాడు కాబట్టి నౌ ఏ కెనాట్ ఎవిక్ట్ హిమ్ బి ఆర్ చేంజ్ ఆల్సో హిజ్ పొజిషన్. ఎందుకంటే సెక్షన్ చెప్పాలా 3A. నేను చెప్పిన క్యాపిటల్ ఏ అన్నాను నేను. Capital A. Sorry. ప్రొఫెసర్ హుస్సేన్ స్టూడెంట్స్ చెప్పగలుగుతారు అట్లా, మిగతా వాళ్ళు ఛాలెంజ్ చేస్తా 53A అంటారు వాళ్ళు, అది అనద్దు. అట్లా అన్నారు అనుకోండి, ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చినారా పొత్తకపల్లి అజమ్మికుంటారా అంటారు అందరు. సో నౌ కమ్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూస్. I don't think I am not blaming the person those who are coming from that way, but generally the people say in that way. That's why I am saying in that way. And it is moreover, it is not a defamation also, because I have not specifically said a particular person. So come to the next slide is concerned. It may be noted, not may not, it may be noted that nothing in this section shall affect the right of the transferee for consideration, who has no notice of the contract. అయితే మళ్ళీ ఏం చేసింది ఇక్కడ, ట్రాన్స్ఫరీకి నోటీస్ ఆఫ్ ది కాంట్రాక్ట్, కన్సిడరేషన్ ఉన్నది, ఆర్ ఆఫ్ ది పార్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్. సరే, ఇంకా వేరే ట్రాన్స్ఫరీ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఏది సెకండ్ ట్రాన్స్ఫరీ. ఈ సెకండ్ ట్రాన్స్ఫరీకి తెలియదు, ఏం తెలియదు, ఫస్ట్ లో వీళ్ళిద్దరి కాంట్రాక్ట్ అయిందని. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫరీ బి, అదే ప్రాపర్టీని ఏం చేస్తాడంటే వీడు పొజిషన్ లా, ఇప్పుడు 2 ఉన్నాయి ప్రాపర్టీ, ఒక రూమేమో ఒకరికి ఇచ్చిండు, ఇంకో రూమేమో ఇంకొకరికి అమ్ముతాడు, ఇది మొత్తం నీకు అమ్ముతానని చెప్తాడు. అయితే అటువంటిప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అవుతుంది. దస్ ద డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ పార్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ షల్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ద రైట్ ఆఫ్ ఏ సబ్సిక్వెంట్ ట్రాన్స్ఫరీ. ఇక్కడ ఎంతమంది ఏంటి ట్రాన్స్ఫరీ, ఇద్దరు అయిండ్రు. ఎవరెవరు, ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫరీ ఏంటి బి అయిండు, తర్వాత అదే ల్యాండ్ ని అదే హౌస్ ని మళ్ళీ ఏం చేస్తాడు, సికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాడు. ఏది పార్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ లా కొన్ని పైసలు తీసుకుంటాడు. ఇప్పుడు ఎంతమంది అయినరు ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్, ఇద్దరు అయినరు. ఎవరెవరు, బి అండ్ సి. ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎవరు, బి. సెకండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎవరు, సి అవుతుంది. సబ్సిక్వెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాడు, ఫర్ కన్సిడరేషన్ గా ఇస్తాడు, వితౌట్ నోటీస్ ఆఫ్ ది, అతను నోటీస్ లేదు అనికి, ఏది ఎవరికి లేదు, సికి లేదు. వితౌట్ నోటీస్ ఆఫ్ ది ఎర్లియర్ కాంట్రాక్ట్, ఎవరి మధ్య, ఏబి మధ్య. అండ్ ఆఫ్ ఇట్స్ పార్ట్లీ పెర్ఫార్మ్డ్, అంత పార్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా చేసిందని సికి తెలియదు. అటువంటప్పుడు వెదర్ సి విల్ గెట్ ద గుడ్ టైటిల్ ఆర్ నాట్. సార్, ఏబి మధ్యలో కాంట్రాక్ట్ ఉన్నదని సికి తెలియదు, పార్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా తెలియదు, బి పైసలు ఇచ్చింది కూడా తెలియదు. ఏం చేస్తాడు, ఇది ఎవరికి అమ్మలే నీకే అమ్ముతానని ఏం చేస్తాడు, ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తానని పైసలు తీసుకుంటాడు. తీసుకొని ఏం చేస్తాడు, ఆ పక్కకి ఎవరు ఉన్నట్టే కిరాయి వాళ్ళు అంటారు, కానీ వాడు కిరాయివాడు కాదు, ఇచ్చినోడే, పైసలు ఇచ్చినోడే. అయితే వీడి పక్కకి ఏం చేస్తాడు, నువ్వే ఇల్లు మొత్తం ఇది నీదే అని చెప్పి సగం పైసలు తీసుకుంటాడు. ఆ తీసుకున్న తర్వాత ఏమవుతుంది, అప్పటి వరకు సికి తెలియదు జనరల్లీ బి కూడా కాంట్రాక్ట్ ఉన్నదని. అయితే సి తీసుకుంటాడు. సి తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే సబ్సిక్వెంట్ ట్రాన్స్ఫర్కి మాత్రము నైదర్ బి నార్ ఏ కుడ్ డూ ఎనీథింగ్, బికాస్ హీ డజంట్ హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ అండ్ ఇట్స్ బీయింగ్ ఏ పార్ట్లీ పెర్ఫార్మ్డ్. అటువంటప్పుడు సెక్షన్ 53A వర్తించదు బికి, because he bona fidely purchased that land thinking that it is not sold to anybody, not given to anybody, not mortgaged to anybody, not a performance was done. సార్ మళ్ళీ సి రీజనబుల్ కేర్ తీసుకోవద్దా సార్, వాడు తీసుకున్నాడు, అసలు ప్రాపర్టీ ఉన్నదా ఏంది అది చూసుకుంటే అది ఏం ఇంక్రమ్ ఇటువంటి దానికి ఈసీ తీయరు, అది రిజిస్టర్ చేయరు. అసలు రిజిస్ట్రేషన్ కాలేదండి ఈ ముందుగాల, అసలు రిజిస్ట్రేషన్ అది గొడవనే కాదు. అవును సార్, రిజిస్ట్రేషన్ కాలే, ఇంకా అమౌంట్ ఉంది, అసలు రిజిస్ట్రేషనే కాలేదు, లేకుంటే అది గొడవ రాకపోతుండే. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇప్పుడు ఏముందంటే నౌ విల్ సీ వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్. ఏమవుతుంది, డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ పార్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ ఏ ఈక్విటబుల్ డాక్ట్రిన్. ఇది ఈక్విటబుల్ డాక్ట్రిన్ అవుతుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ టు ప్రివెంట్ ఎవరిని, fraud and from taking illegal advantage on account of non-registration of the document. This doctrine is based on the maxim, a maxim kinda untadante, equity look at as it is done which ought to have been done. Equity look at as it is done which ought to have been done.
జస్టిస్ అనగానే ఈక్విటీ అనగానే ఏదో కనబడట్టు కాదు, నిజంగానే ఈక్విటీ ఉండాలా, అది అర్థం అక్కడ. సో బేసికలీ ద డాక్ట్రిన్ సేస్ దట్ transferor or any person claiming under him shall be debarred from enforcing against the transferee, and the person claiming under him any right in respect of the property of which the transferee has taken or continued in possession. అసలు ఆల్రెడీ మీ దగ్గర ఉన్నది ఆ ప్రాపర్టీ, ఎందుకంటే మోటరేజ్ చేసింది కాబట్టి, ఎందుకంటే లీజుకి ఇచ్చింది కాబట్టి, ఎందుకంటే టెనెంట్ గా ఉన్నాడు కాబట్టి, ఆ టెనెంటే ఓనర్ ది ప్రాపర్టీకి ఉంటాడు, other than the right expressly provided by the term of the contract. అటువంటి ఈక్విటీ డాక్ట్రిన్ ఒకసారి ప్రొవిజన్ ఇచ్చిన తర్వాత, పైసలు తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ వాడెవడో వేరెవడో నేను పైసలు ఎక్కుతారా నాకు ఈరా అంటే హీ కెనాట్ మేక్ ఎ బ్రీచ్. ఎందుకంటే ప్రాపర్టీ ఆల్రెడీ ఇన్ పొజిషన్, పార్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆల్రెడీ డన్, కన్సిడరేషన్ ఆల్రెడీ పేడ్, అండ్ హీఈస్ రెడీ టు పే ద ట్రాన్స్ఫర్, ఈజ్ రెడీ టు pay, ready to oblige the contract, means ready to fulfill the obligation as per the contract, and he ready to pay the rest of the amount. At that instance, now the A transferor could not say that I don't want to sell to you and you evict it. Then the B will take the advantage of the section 53 capital A. So now the doctrine of part performance is enshrined in the provision of the Transfer of Property Act 1882. ఇందులో నేను ఇక్కడ రాసిన చూడండి, ఈ 53A ముందుగా ఇట్లా పెట్టినా, నేను ఇది అట్లా పెట్టినా ముందుగా నేను ఎందుకు పెట్టినా అంటే మీకు చెప్పడానికి పెట్టినా. ఇది 53-A రాంగ్, 53A రైట్. of the act deals with the definition of the doctrine and it says, ఇక డాక్ట్రిన్ మొత్తం ఇక ఉన్నది కథ, అది నేను చెప్పిందే. ఇప్పుడు ఒకసారి ఇది అయినప్పుడు ఇది అవుతుంది, అదైనప్పుడు ఇది అవుతుంది, ఇదైనప్పుడు అది అవుతుంది. మరి ఒకసారి చదువుదాం, మీరే చదవండి ఒకసారి. ఓకే, ఎనీవన్? ఎస్, రీడ్. When any person contracts to transfer for consideration any immovable property by writing signed by him or on his behalf from which the terms necessarily constitute the transfer can be ascertained with responsible certainty. Reasonable certainty, ascertained with a reasonable certainty. Yes, go ahead. Yes, go ahead. Oh, something problem is there. Okay, I will read. Are you hearing me? At least say yes. Yes, sir. Okay, and the transferee has, in part performance of the contract, taken possession of the property or any part thereof, or the transferee being already in possession continues in the possession in part performance of the contract and has done some act in furtherance of the contract, and the transferee has performed as willing to perform his part of the contract, then notwithstanding that where there is an instrument of transfer, that the transfer has not been completed in the manner prescribed therefore by the law time being in force, the transferor or any person claiming under him shall be debarred from enforcing against the transferee, and person claiming under him any right in respect of the property of which the transferee has taken or continued in the possession other than the right expressly provided by the term of the contract. So the TP Act language is a bit tough unless until we see the illustration what we did it, the same example which is given over there. The same explanation is given over here. So with that illustration that I made it very much clear. Of course, below also that another illustration is there which will clear the idea here. So provided that the subsequent transfer is the second of the section 53 capital A. So provided that nothing in this section shall affect the right of the transferee for the consideration who has no notice of the contract or for the part performance thereof. Ante first transferee ki ఉన్న నాలెడ్జ్ లేదు, పార్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ చేసిందని, కన్సిడరేషన్ ఇచ్చిందని, వాళ్ళ మధ్యలో కాంట్రాక్ట్ ఉన్నదని సికి తెలియదు. కాబట్టి బోనఫైడ్లీ దట్ హీ హాస్ టేకెన్, దట్ మీన్స్ సబ్సిక్వెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ విల్ గెట్ ద గుడ్ టైటిల్ అకార్డింగ్ టు ద సెక్షన్ 53 capital A. సో ఇలిస్ట్రేషన్ చూద్దాం. సేమ్ అనదర్ ఇలిస్ట్రేషన్ విచ్ గివ్స్ అన్ ఐడియా టు యూ. ఎస్, ఏ కాంట్రాక్ట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ హిజ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ టు బి. A person means transferor,
transfer his immovable property to B. B is a transferee by way of sale and put B. సార్ ఇక్కడ బై వే ఆఫ్ సేల్ ఎందుకు అనాలా సార్? ఎనీవన్? అంటే అమ్మడం ద్వారా బీకి వచ్చింది. మరి ఇంకా ట్రాన్స్ఫర్ లీజ్ కాదు. అది చెప్పదలుచుకున్నది నేను. It is not by way of the mortgage, it is not by way of the leave, it is not by way of the gift, it is not by way of the exchange. ఎందుకంటే with all the means a property can be transferred or a property can be alienated. సో ఇక్కడ సేల్ ఉన్నది. సేల్ అనగానే ఏంటిది? ప్రైస్ వస్తుంది. ప్రైస్ అనగానే కన్సిడరేషన్. ఎస్, ఇట్ ఇస్ ఎ సేల్ అండ్ పుట్ బి ఇన్ పొజిషన్. బికి పొజిషన్ ఇచ్చేసినాడు ఇన్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ బిఫోర్ రెగ్యులర్ సేల్ డీడ్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. అంటే సేల్ డీడ్ ఎగ్జిక్యూట్ కాకముందే ఇచ్చేసాడు. ఎందుకంటే రిజిస్ట్రేషన్ కాకముందే ఇచ్చేసాడు, మామూలుగా వైట్ పేపర్ మీద రాసుకొని. ఓకే, ద కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ సెట్ టు బి ది పార్ట్లీ పెర్ఫార్మ్డ్ ఇఫ్ ద లేటర్ ఆన్ ఏ. ఇప్పుడు ఏ రిఫ్యూజెస్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఏ రెగ్యులర్ డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ ది సేల్. నేను ఇప్పుడు నీకు రిజిస్ట్రేషన్ చేయనని చెప్పింది అనుకోండి, అండ్ ఫైల్స్ ఎ సూట్ ఇన్ ద ఎవిక్షన్ అగేన్స్ట్ ద బి. ఖాళీ చేయమని ఇప్పుడు సూట్ ఫైల్ చేసింది అనుకోండి, ట్రీటింగ్ బి యాజ్ ఇన్ ట్రెస్ పాసర్. బి ట్రెస్ పాసరా అండి? ఎస్. ఎందుకంటే హీ పేడ్ ద అమౌంట్, దెర్ ఈజ్ ఏ రిటర్న్ అగ్రిమెంట్, కన్సిడరేషన్ ఈజ్ మేడ్ అండ్ హీ ఈజ్ ఏ ట్రాన్స్ఫరీ అండ్ ఏ గివెన్ ద పొజిషన్ అండ్ హీ ఎంజాయింగ్ ద పొజిషన్. At that time, you cannot say the B as a trespasser. Then B can resist A's claim on the ground that the contract for transfer in his favor has partly been performed. What is the performed partly here? Tell me. Yes. What is being partly performed here in A and B? Immovable property, some position. బి పైసలు ఇచ్చిండు, ఏ ప్రాపర్టీ పొజిషన్ ఇచ్చిండు. ఇది పార్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ కదా అండి? అవును సార్. మరి అది చెప్పాలా మీరు? ఐ వాంట్ స్పెసిఫికల్లీ. సో ఆన్ ద గ్రౌండ్ దట్ ఏంటంటే ఏస్ క్లెయిమ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ దట్ ద కాంట్రాక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ హిస్ ఫేవర్ హ్యాస్ పార్ట్లీ బీన్ పెర్ఫార్మ్డ్ అండ్ ఏ షుడ్ నాట్ బి అలౌడ్ టు గో బ్యాక్ అపాన్ హిజ్ ఓన్ వర్డ్. అంటే ఎస్టాపర్ కూడా వర్తిస్తుంది ఇక్కడ. ఎస్టాపర్ కూడా వర్తిస్తుందండి. ఒక్కసారి అమ్ముతానని చెప్పినప్పుడు మళ్ళీ అగైన్ దే షుడ్ నాట్ టేక్ బ్యాక్ హిస్ వర్డ్స్. ఏది డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ఎస్టాపల్ ఏమంటారు? ఫీడింగ్ గ్రాంట్ బై ఎస్టాపల్. డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ఫీడింగ్ గ్రాంట్ బై ఎస్టాపల్ కూడా వర్తిస్తుంది, ఈక్విటబుల్ డాక్ట్రిన్ కాబట్టి. ఒక్కసారి అమ్ముతానని చెప్పినప్పుడు మళ్ళీ తర్వాత హీ షుడ్ నాట్. నేను అమ్మను చెప్పడానికి లేదు. అరే నాలుక ఒకటారా రెండారా అనరండి? Yes. So some people, even orally also, if they said, it is like he has given the bond, written bond with the two witnesses. Because మాట పోయిందనుకోండి మర్యాద పోతుంది. Is it correct? It's correct. Yes, yes. అరే మాట మీద పానం ఇస్తారా నేను అంటారు. ఎందుకంటారండి? మాట మార్చను. Yes, yes, yes. That is the point. Ingredients of section 53A. ఏముంటది 53A? క్యాపిటల్ ఏ అనద్దు ఎప్పుడైనా సరే, క్యాపిటల్ ఏ అనాలా. ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆఫ్ ది సెక్షన్ 53 క్యాపిటల్ ఏ. బాంబే హైకోర్ట్ ఇన్ కమలాబాయి లక్ష్మణ్ పథక్ వర్సెస్ ఓంకార్ పరశురామ్ పాటిల్ has given emphasis on the ingredients of the section 53A capital A, which are as follows. ఏంటిది? నెంబర్ 1, కాంట్రాక్ట్ ఫర్ సర్వీస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. అదొక కండిషన్. ఓకే, ఫర్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ దిస్ సెక్షన్ ద ఫస్ట్ కండిషన్ దట్ దేర్ మస్ట్ బి ఏ కాంట్రాక్ట్ అండ్ కాంట్రాక్ట్ మస్ట్ బి ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఫర్ వాల్యూ. సార్ మళ్ళీ మీరు మొదటికి వచ్చింది కదా సార్, ముందుగా కాంట్రాక్ట్ ఉంటేనే కదండి సేల్ అయ్యేది. మరి కాంట్రాక్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని వర్తిస్తాయి ఇక్కడ సేల్కి కూడా. ఏమిటి చెప్పండి? కాంట్రాక్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్పండి. ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అయి ఉండాలి సార్. అది అయితే సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఇస్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ సేల్ కన్సర్న్ ఉండాలి సార్. కాంట్రాక్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి చెప్పండి అన్నా నేను. ఆఫర్ ఉంటదండి, యాక్సెప్టెన్స్ ఉంటదండి, కన్సిడరేషన్ ఉంటదండి, లాఫుల్ పర్పస్ ఉంటదండి, ఏజ్ ఉంటదండి, కాంపిటెన్సీ ఉంటదండి, ఇవన్నీ ఉంటాయి దానికి.
ఓకే ఓకే సార్. జనరల్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లా ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ లో కాంట్రాక్ట్ ఏమేమి ఉంటాయి, ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి నేను చెప్పినవన్నీ. మరి ఏజ్ 80 కన్నా ఎక్కువ కూడా ఉండద్దు. 80 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నారు అనుకుందాం, వాళ్ళని ఏమంటారండి? దానికి స్పెసిఫిక్ పేరు ఉన్నది, తెలియదు సార్. సెనైల్ అంటారు, SENIL. The person who is more than 80 years is called, దాన్ని octogenarian is called senile, SENIL, senile. So the person should not be senile. ఎందుకంటే 50, 80 తర్వాత perhaps అప్పుడప్పుడు he may lose his memory also. People will make such a presumption. So now contract for transfer of immovable property అనగానే first the ingredient of the general principle of contract should be fulfilled over there. Then the property should be the immovable property. అదే అంటాడు, for the application of this section the first condition that there must be a contract and the contract must be transfer of immovable property for value. ఎందుకంటే సేల్ కాబట్టి price is must. So first is number A, written contract. అది రిటర్న్ కాంట్రాక్ట్ అయి ఉండాలి, ఓరల్ కాంట్రాక్ట్ కాదు ఇది. ఓరల్ కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ నాట్ ఏ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్. వేర్ ద నాట్ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ అని చెప్పను, కానీ సెక్షన్ 53A క్యాపిటల్ A విల్ నాట్ బి అప్లికబుల్ ఫర్ ద ఓరల్ కాంట్రాక్ట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే సార్. యా, రిటర్న్ కాంట్రాక్ట్ ఉండాలా. ద కాంట్రాక్ట్ మస్ట్ బి రిటర్న్. Section 53 capital A is not applicable if the contract for transfer is oral. So it is clearly mentioned, VR Sudhakar Rao versus TV Kameshwari. It was held that the benefit of Section 53A is not available to a person who is in a possession of property based on oral agreement of sale. Writing alone is not sufficient. The contract must be also be duly executed. That is to say, it should be signed by the transferor by any other person on his behalf. సార్, ట్రాన్స్ఫరరే రాసింది సార్ ఆయన హ్యాండ్ రైటింగ్ తోని ట్రాన్స్ఫర్ సంతకం పెట్టిండండి. అట్ దట్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ డీమ్డ్ దట్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఎందుకంటే ఆయన రైటింగ్ ఉన్నది కాబట్టి. బట్ జనరల్లీ ద బోత్ పార్టీ సిగ్నేచర్ షుడ్ బి దేర్. సార్ విట్నెసెస్ ఉన్నారా లేరా? ఓకే, దే ట్రై టు కీప్ ద విట్నెసెస్ ఆల్సో, బికాస్ వితౌట్ విట్నెసెస్ జనరల్లీ దే డోంట్ ఎగ్జిక్యూట్ సచ్ ఎ కాంట్రాక్ట్. సరే, అప్పుడు ఎవరు లేరు అనుకుందాం కాసేపటికి. At that instance, whenever they are get it, they will get the signature of them in presence of each and everybody. ఇవన్నీ ఎందుకండి అంటే, ఎందుకు చెప్తానా, ఎందుకు రాయాలండి రాత? తర్వాత మనసు మారుస్తారండి పబ్లిక్. ఓరల్ గా చెప్పేవన్నీ వ్యాలిడ్ కావు కాబట్టి సార్. అంటే అది కూడా ఒకటే, కానీ ఒక మర్యాద గల వ్యక్తికి చెప్పిండంటే చెప్పిండి అంతే. నేను ఇస్తానని చెప్పినప్పుడు ఇస్తాను అంతే, అది ఏమైనా కానివ్వండి. ఒక్కోసారి గుర్తుగా ఉండకపోవచ్చు. కాబట్టి ఏమైతుందంటే, ఇప్పుడు వారి మనసుకు మార్చేటోళ్ళు ఎంతో మంది ఉంటారు కాబట్టి రాతపూర్వకం ఉన్నదనుకోండి, మనసు మార్చినా ఏం చేయలేడు. ఎవిడెన్స్ ఉంటుంది సార్, ఎవిడెన్స్ ఉంటుంది కదా, ప్రూఫ్ ఉంటుంది కదా. ద కాంట్రాక్ట్ మస్ట్ బి ఆల్సో బి డ్యూలీ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఎప్పుడైనా ఈవెన్ ఎనీబడి బెటర్ కీప్ ఇన్ వైట్ అండ్ బ్లాక్. ఈవెన్ మైథాలజీ ఆల్సో సేస్, ఈవెన్ సాక్రెడ్ బుక్స్ ఆల్సో సే, మాటలు కన్నా రాసి పూర్వకంగా పెట్టడం ఉత్తమము. దట్ ఈస్ టు సే దట్ ఈ షుడ్ బి సైన్డ్ బై ద ట్రాన్స్ఫరర్ ఆర్ బై ఎనీ అదర్ పర్సన్ ఆన్ హిస్ బిహాఫ్. సపోజ్ ట్రాన్స్ఫరర్ కి జీపీఏ ఇచ్చింది అనుకోండి, ఆ జీపీఏ కూడా సైన్ చేయొచ్చు ఆన్ హిస్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫరర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అది రిటర్న్ కాంట్రాక్ట్. నెక్స్ట్ బి వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్. ఈ కూడా మళ్ళీ వ్యాలిడ్ కూడా కావాలి. ఇట్ మే బి నోటెడ్ దట్ సెక్షన్ 53 క్యాపిటల్ ఏ is applicable only where contract for the transfer is valid in all respect. It must be agreement enforceable by law under the Indian Contract Act 1872. Indian Contract Act కింద ఏంటంటే, the contract should be enforceable by law, otherwise the contract is void or voidable depending upon the nature of the contract. దాని ఎన్ఫోర్సబుల్ కూడా లై ఉండాలి. ఇట్లా ఇప్పుడు సోషల్ కాంట్రాక్ట్ ఉన్నాయి, సోషల్ కాంట్రాక్ట్ కెన్ బి ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా. ఫ్యామిలీ అగ్రిమెంట్స్, ఏది ఫ్యామిలీ కాంట్రాక్ట్స్ ఉన్నాయి, కెన్ బి ఎన్ఫోర్స్డ్ బై లా? ఆన్సర్ నో. డొమెస్టిక్ కాంట్రాక్ట్ నాట్ ఎన్ఫోర్స్డ్ బై లా. ఇప్పుడు ఫాదర్ చెప్పింది అనుకోండి, అరే నీకు బండి కొనిస్తాను రా, నువ్వు ఫస్ట్ క్లాస్ పాస్ అయితే, అంటే ఫాదర్ కొనియవలసిందే ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అయితే. ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అయిందంటే అర్థం ఫస్ట్ క్లాస్ ఫస్ట్ డివిజన్ వస్తాను, డిస్టింక్షన్ అని చెప్పలే అక్కడ.
డిస్టింక్షన్ లో అయింది అనుకోండి, అది మాట వేరు. డిస్టింక్షన్ అంటే మోర్ దెన్ 74 అవుతుంది. అయితే హైయెస్ట్ ఇన్ ద క్లాస్ అన్నాడు అనుకోండి, అది అగైన్ ఇట్ విల్ బి దేర్ ఓన్లీ 1% షుడ్ హావ్ టు కమ్ ఓవర్ దేర్ హైయెస్ట్ ఇన్ ద ఓవరాల్ హైయెస్ట్. సో వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ కావాలంటే ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ బి ఎన్ఫోర్సబుల్ విత్ ద లా, దట్ ఈస్ ఏ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్. అటువంటిది లేకుంటే వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ కాలేదు. నెక్స్ట్ సి ఈజ్ ద ఎసెన్షియల్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ షుడ్ బి ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. ది సెక్షన్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. It does not apply to an agreement for the transfer of movable property, even though supported with the consideration. The defense of the partner firm is not available in the respect of the position of the movables. That is very much clearly said in Hamid versus Jai Bharat Credit and Investment Company Limited and others. దాంట్లో మాత్రం క్లియర్ గా చెప్పేసిండు ఏది, సెక్షన్ 53 capital A is applicable only to the immovable property. It is clearly stated in the Hamid versus Jai Bharat Credit and Investment Company Limited and others. So supporting document should be there with the section. Then only a person can win it. Otherwise, no. So transfer for consideration. This is another point because there should be a consideration. అప్పుడు కన్సిడరేషన్ అన్నారు అనుకోండి, గిఫ్ట్ కి వర్తిస్తుందండి ఇది 53A? వర్తించదు సార్, వర్తించదు. ఎక్స్చేంజ్ కూడా వర్తించదు ఇన్ వన్ వే ఇన్ అనదర్ వే, బికాజ్ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఒకటి బదులు ఒకటి అవుతుంది అంతే. ఇక్కడ కన్సిడరేషన్ కూడా అవుతుందా డౌట్. ఐ డౌట్ విత్ ద ఎక్స్చేంజ్ ఇట్ ఇస్ అప్లికబుల్ ఆర్ నాట్. అసలు ఎక్స్చేంజ్ లా వాడు ఇది ఇస్తే అది ఇస్తాడు, లేకపోతే ఈయనే ఇయ్యాడు కదండి. వస్తువుకి మరో వస్తువు సార్, అమౌంట్ లేదా అక్కడ పైసలు కాదు, వస్తువుకు వస్తువు. అరే నువ్వు చెంబిస్తే నేనేమో బింది ఇస్తా అంటాడు. సార్ బిందె ఎట్లు ఇస్తా సార్, చెంబు బరువు ఎక్కున్నది, అది బిందె బరువు తక్కువ ఉన్నది. వాల్యూ ఉండాలి కదా సార్, వాల్యూ ఉండాలి. అది దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్. పెద్దది చిన్నది కాదు, ఎంత వాల్యూ ఉన్నది దట్ విల్ కౌంట్ ఇట్. అరే వాడు లావు ఉన్నాడంటే అర్థం అంత తెలివి ఎక్కువ ఉన్నది అన్నట్టు అండి. నో సార్, No, it is measured by the IQ of a person. Either is a slim or is a stout or is a obese. So come to the matter of the here. The written contract must be for the transfer of an immovable property for consideration. There should be consideration. Even the consideration may be paper can also. So the written contract on the basis of the which property has been possessed must clearly suggest the transfer of property. If the document is ambiguous or confusing, the section cannot be made applicable. క్లియర్ కట్ వర్డింగ్స్ ఉండాలా, అంబిక్విటీ ఉండద్దు. అరే బాబు మీకు సరే ఇది చెప్తాను ఆగండి. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది నెసరీ ఇంగ్రీడియంట్ ఆఫ్ సెక్షన్ 53A capital A that the term of written contract must be ascertainable with a reasonable certainty. Reasonable certainty ఉండాలా, క్లియర్ కట్ వర్డ్స్ ఉండాలా. దట్ ఈస్ స్టేటెడ్ క్లియర్లీ ఇన్ ద హమీదా వర్సెస్ హమ్మర్ అండ్ అదర్స్. అయితే పాయింట్ ఏంటంటే క్లియర్ కట్ గా వర్డింగ్స్ లేదనుకోండి, ఆ వార్డింగ్ కూడా మళ్ళీ ఏంది క్లియర్ మీనింగ్ కూడా ఉండాలి దానికి. అది లేకుంటే అగైన్ ఇట్ విల్ అరే మా ఇల్లు మీకు అమ్ముతా. ఏ ఇల్లు అమ్ముతారండి? మనకి 4 ఇళ్ళు ఉన్నాయి అంటే ఒకటే ఇల్లు ఉన్నది అనుకోండి అంటే అర్థం అదే ఇల్లు అన్నట్టే. సపోజ్ 4-5 ఇళ్ళు ఉన్నాయి అనుకోండి, మా ఇల్లు నీకు అమ్ముతా అని పైసలు తీసుకున్నాడు, పొజిషన్ ఇయ్యలే, అసలు పొజిషన్ ఇయ్యలే. పొజిషన్ ఇచ్చింది అనుకోండి, ఆ ఇల్లు అమ్మేటట్టే కదండి, ఇంప్లాయిడ్ కదా అది. అయితే ఇప్పుడు సరే ద టైమ్ ఈజ్ నౌ బికమ్ 3:57, ఓన్లీ ద 3 minutes ఆర్ లెఫ్ట్ ఓవర్ దేర్. ఒకటి మీకు చెప్తే ఐ వాంట్ టు సీ దట్ ఐక్యూ ఎట్లుంటుందో అని. ఒకడు ఏం చేస్తంటే దాదాపు ఒక బుట్టెడు సీతాఫలకాయలు పట్టుకొస్తాడు. సీతాఫలకాయలు ఏమనాలండి ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలా? సీతాఫలకాయలండి. నాకైతే గుర్తులేదు సార్. పనస పండు అంటే జాక్ ఫ్రూట్ అవుతుంది. అది పనస పండు అనుకోండి జాక్ ఫ్రూట్ అవుతుంది. మరి సీతాఫలకాయ ఏమనాలా? మైసెల్ఫ్ ఆల్సో జస్ట్ ఫర్గెట్ అండి. ఇప్పుడే గుర్తుకొచ్చింది, అగైన్ అయిపోయా ఫర్గెట్ అయిపోయి. యాపిల్ ఇంత ఇంకో ఫ్రూట్ చెప్పొచ్చా? ఇంకో ఫ్రూట్ చెప్పొచ్చా సార్? నో జస్ట్ ఫర్గెట్ అండి. ఇంగ్లీష్ యాపిల్ అంటారండి దాన్ని, ఫ్రూట్ యాపిల్ అంటారు. కస్టర్డ్ యాపిల్.
The fruit is commonly custard apple. Annona reticula is called the sugar apple, Arbulus, custard apple అంటారు దాన్ని. సో చూడండి, మర్చిపోతుంది చూడండి. ఇప్పుడే గుర్తుకుండే మీకు చెప్దా అనుకున్నారే, నేనే మర్చిపోయాను ఇప్పుడు. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ రిమెంబర్, ఇఫ్ యూ డోంట్ యూజ్ ఇట్, యూ విల్ ఫర్గెట్ ఇట్. ఇఫ్ యూ యూజ్ ఇట్, యూ నెవర్ ఫర్గెట్. అయితే వీడేమంటాడంటే, అరే నేను బుట్టెడు సీతాఫలకాయలు తింటారా అంటాడు. అలా తినకుంటే ఏంటంటే, నేను తినలేదు అనుకోండి మా ఆవిడకి ఇస్తా అంటాడు. అబ్బా వీడు అనుకుంటాడు, అరే వా వాడు తినకపోతే వాడు ఆవిడకి నాకు ఇస్తాడు రా అనుకొని వీడేం చెప్తాడు, అరే తినరా అంటాడు. తినలేకపోతాడు, ఇక రావే ఇక నువ్వు తినే అని ఇస్తాడు. ఏంది మీ భార్యకి ఇస్తానవి ఏంది అంటాడు. నేనేం చెప్పినా నేను తినకపోతే నా భార్యకి ఇస్తానా? అంతే కదా. వాడు తినలేకపోయింది కాబట్టి వాళ్ళ భార్యకి ఇచ్చిండు. వాడేమనుకున్నాడు, అసలు తినకపోతే అనుకున్నాడు. వాడు అనుకున్నాడు కదా వారి భార్యకి నాకు ఇస్తాడు కావచ్చు అనుకున్నాడు. కెన్ ఏ పర్సన్ డూ సచ్ ఎ థింగ్? క్లియర్ గా లేదు. yes the word should be very much clear. So with that only that you can able to deal the things. Otherwise people will try to make you dance also. So in the immovable property especially, the specific word should be given over there, which property and how much. అందుకోసం అంటారు దాంట్లో ఈస్ట్ ఏంటిది, వెస్ట్ ఏంటిది, సౌత్ ఏంటిది, నార్త్ ఏంటిది ఉంటుంది చూడండి. సర్వే ఇస్తాడు, ఏరియా ఇస్తాడు, మళ్ళీ మొత్తం క్లియర్ కట్ ఇస్తాడు. ఎందుకంటే స్పెసిఫిక్ గా ఉండాలి కదా అది ప్రాపర్టీ. అచ్చా మళ్ళీ సర్వే నెంబర్ కూడా ఉంటుంది మరి దానికి. దానికి బై ఉన్నది అనుకో, బై నెంబర్ కూడా ఉంటుంది మరి. టోటల్ గా క్లియర్ గా ఉంటుంది. సో దట్ వుడ్ బి వెరీ మచ్ క్లియర్ దట్ వాట్ ప్రాపర్టీ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇట్ ఇన్ ద ట్రాన్స్ఫర్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దట్ everything should be specifically made over there. With this the rest of the other thing that we will deal in the tomorrow class, and we'll be back by the 3:15 tomorrow. And thank you very much for the patient listening, and then we'll be see you tomorrow. Have a good day. Yes, thank you very much. Now I would like to close it, and please inform that my class, I told you that if one person also there, I am going to